गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं अपनी अज की वीडियो। अज असी +2 क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन ये आप एक्सरसाइज 1.1 के जोड़े क्वेश्चन सॉल्व करांगे। पिछली वीडियो के आप एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा सी। इंट्रोडक्शन पार्ट के नाल असी ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। इस तो बाद अपने हुण जिहड़े क्वेश्चन रह गए 2 तो लैके आप 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन अपने जिहड़े है वो सॉल्व करांगे। देखो अपना सैकेंड क्वेश्चन की है। सैकेंड क्वेश्चन की कहा show that the relation r in the set r of real numbers। अपने को रिलेशन दिता होया r और रिलेशन दे विच जेडे सारा सेट बनया होया वो केड़े नंबर्स दा बनया होया रियल नंबर्स दा। ठीक है जी, अपने रिलेशन दिता होया रिलेशन की दिता होयागा अपने जेडी दी फॉर्म बना के दिती हुई है रोस्टर फॉर्म a b such that की आएगा अपने को a less than equal to b the square is अपने की शो करना है कि ये is neither reflexive रिफ्लेक्सिव नहीं हैगा नॉर सिमेट्रिक ते ना ही सिमेट्रिक है और नॉर ट्रांसटिव। जेड़ा रिलेशन हैगा वो की है ना अपने को रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है ते ना ट्रांसटिव है। हुण देखो किवें शो करांगे आपां नूं जेड़ा सेट कहागा सेट की कहा आपां नूं जेड़ा कोई भी आपां ले लो ये आपां नूं कहा भी जेड़ा सेट है रियल नंबर्स है। रियल नंबर दे विच किहड़े-किहड़े नंबर आ जांदे ने सारे मींस किहड़े-किहड़े रैशनल प्लस इरेशनल सारे नंबर मिल के किहड़े बन जांदे आ रियल नंबर। देखो साडा सेट की होगा च 1 -1 0 1/2 3 4 अप टू एवें किन्ने सारे नंबर हो जाणगे जिहड़े ये अपने इहदे च रिलेशन दे विच आ जाणगे सेट दे विच रियल नंबर दे विच। इस तो बाद देखो सानू रिलेशन की दिता होया रिलेशन आपां नूं दिता होया a, b such that a less than equal to b दा स्क्वायर। ਹੁਣ देखो सब तो पहला ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ है फॉर ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ अपना जो सोल्यूशन है ये अपने की चेक करना है शो करके दसना है भी ना ही रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है ना ट्रांसटिव है। सब तो पहला आप अपना रिफ्लेक्सिव देखते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव लिए की होगा जिहड़ी रिफ्लेक्सिव दी कंडीशन हुंदी आ ठीक है जी आप इंट्रोडक्शन पार्ट से विच कीता है सी भी ए बिलोंग्स टू की हुंदा हो रियल नंबर। ठीक है जिहड़ा साडा रिलेशन दिता होया ओ ओदे नूं बिलोंग करना चाहिए। हुण जिहड़ा रिलेशन दिता होया आपां नूं 1 less than equal to 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ 1 1 ਲੈ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1 1 ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ 1 1 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ a ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਇੱਕ -1 ਲੈ ਲਓ ਸੌਰੀ -1 ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1 -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ प्लस का 1 आ जाएगा। देखो ये इक्वल आ गया आपस दे विच इट मीनस की हो गया है अपने कोले जदों इक्वल आ गए रिफ्लेक्सिव बन रहा है बट आपां ने इन्हां नूं की कहागा भी जेड़ा ये रिलेशन आ वो की हैगा अपने कोले नॉट रिफ्लेक्सिव आ। हुण देखो ये तो इलावा होर भी जेड़े अपने कोले हैगे ने रियल नंबर दे विच नंबर नेगे जे आपां फ्रैक्शन पार्ट लेके चलीए तां ठीक है जी फ्रैक्शन पार्ट लेके चलीए मीनस ले लो तुसीं 1 ते 1/2 ठीक है ये साडे कोले हैगी 1 ते b हैगा साडे कोले 1/2। जे आपां इन्हां दा स्क्वायर करिए देखो इनू अपने जेड़ा हैगा रिलेशन च ओ च फिल करिए इहदी जगह पे 1 इज इक्वल टू b अपने कोले 1/2 है इहदा स्क्वायर 1 इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर करोगे की आ गया अपने कोले है 1/4। हुण देखो ए 1 आ ए अपने कोल की आऊगा जदों ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਆਊਗਾ 0.025। देखो इन्ना जो ग्रेटर की है 1 इतना लोएस्ट नंबर है इट मींस की हो गया ये नॉट रिफ्लेक्सिव मींस की हो गया ए जेड़ा नॉट बिलोंग करूगा अपने आर रिलेशन नु मींस की हो गया ये रिफ्लेक्सिव इट इज नॉट आ रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। हुण ਅਸੀਂ चेक करते हैं साडा सिमेट्रिक सिमेट्रिक ਲਈ देखो किवें चेक करांगे ਜਿਹੜਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਲਈ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ a b ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਂਡ b a ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ 1 3 ਲੈ ਲਿਆ 1 ਤੇ 3 ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਤੇ 3 ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ 1 less than equal to 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ठीक है जी 1 greater than equal to 9 ये तो पॉसिबल बट जो असी लईए BA बिलोंग करूगा R नूं। ठीक है जी
ਆਪਾਂ BA मींस 3 1 ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 3 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਹੀ ਬਣੂਗਾ ਨਾ ਇਹ B ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ 1 ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਇਟ ਮੀਨਸ 3 ਤਾਂ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ 3 ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ 1 ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਾਟ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਾਟ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ट्रांसटिव ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫॉर ट्रांसटिवली ट्रांसटिव ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ A B ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ R ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ B C ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ R ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ A ਤੇ C ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ R ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਕ ਲਓ ਮੀਨਸ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੇ -1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1 ਤੇ -1 ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ 1 ਤੇ -1 ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰੀਏ 1 -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ 1 ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ -1 ਤੇ 1 ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਚੱਕ ਲਈਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 1 ਲੈਸ ਦੈਨ ਮਾਈਨਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਲਓ -1 ਲਵਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ 1/2 ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ -1 greater than equal to 1/4 ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਆ ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਲਾਈ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਈਏ 1 ਤੇ 2 ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ 1 ਤੇ 1/2 AC ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ AC ਲਈ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਆਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆਊਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾਟ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਟ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੈਦਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਇਨ ਦਿਸ ਸੈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੈਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਐਸ ਆਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ a, b such that b is equal to a plus 1 ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੈ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ b is equal to a plus 1 ਤੇ ਸੈਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ b is equal to a plus 1 ਇੱਥੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਲੈ ਲਈਏ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 2 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਸਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ 1 ਕੀਤੀ 1 plus 1 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2 a ਦੀ 1 b ਦੀ 2 ਆ ਗਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 plus 1 b ਦੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ 3 ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਜੇ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ b ਦੀ ਕੀ ਬਣੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ 4 ਜੇ ਅਸੀਂ 4 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਆ 5 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 6 ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 6 ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 6 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7 ਆਊਗੀ ਮੀਨਸ 7 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਆ ਔਰ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾਗਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਫॉर ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ a ਤੇ a ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 1 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦੇਖੋ 1 1 ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ r ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ 1 1 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ 2 2 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ r ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ 6 6 ਤੱਕ ਮੀਨਸ 6 6 ਵੀ ਕੀ ਆ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ
आ रहा है, इट मीन्स की हो गया है, इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। जिहड़ा रिलेशन है इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है जी, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इस तो बाद ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ठीक है जी। ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫॉर ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ A ਤੇ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ B ਤੇ A ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਉਹ ਕੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ R ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਮੀਨਸ 1 ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 1 ਤੇ 2 ਤੇ 1 ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੀਨਸ 1 ਤੇ 2 ਤਾਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਟ 2 ਤੇ 1 ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ R ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 1 2 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ R, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ R ਨੂੰ, ਬਟ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 2 1 ਆ ਉਹ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ R ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾਟ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ठीक है जी। इस तो बाद ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ट्रांसटिव। देखो ट्रांसटिव ਲਈ ਕੀ ਹੋਗਾ फॉर ट्रांसटिव, ट्रांसटिव ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ A B ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ R ਨੂੰ, A ਤੇ B ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ R ਨੂੰ, ਫਿਰ B ਤੇ C ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ R ਨੂੰ, ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਤੇ C ਤੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ R ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀਏ, ਦੇਖੋ 1 ਤੇ 2 ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ R ਨੂੰ, 2 ਤੇ 3 ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ R ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੀਨਸ AC, AB ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, BC ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ AC ਮੀਨਸ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 1 3 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, 1 3 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾਟ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 2 belongs to R, ਤੇ 2 3 belongs to R, and 1 ਤੇ 3 not belongs to R, ਇੱਕ ਵੀ belong ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ it is not a transitive, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 4th ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ R ਇਨ R ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਸ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ R ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ R ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ A B such that B less than A less than B, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ, ਮੀਨਸ ਜੇ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਕੀ ਆ ਨਾਟ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ R A, B such that A less than equal to B। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਫॉर ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੀਨਸ A ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ R ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 ਤੇ 1, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋ ਗਈ, 1 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A ਵੀ 1 ਹੈ A ਵੀ 1 ਹੈ, ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ 1 1, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ A ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 1 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ R, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ R ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫॉर ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਈ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੱਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਮੀਨਸ ਕੀ ਆਊਗਾ AB ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ R ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ B ਤੇ A ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ R, ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ AB ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ A ਤੇ B, B ਹੈਗਾ 2 ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ,
ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੋ करना है, ਇਹਦੇ ਅਕॉर्डिंग 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b। ठीक है जी, ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਈਏ 2 ਤੇ 1, ठीक है जी, ਇਹਨੂੰ ਲਈਏ 2, ਇਹਨੂੰ ਲਈਏ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਹੁਣ 1 ਤਾਂ 2 ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਸ a b ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ r ਨੂੰ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ b a is not belongs to r ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ not symmetric। ठीक है जी, ये ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ not symmetric। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ। ਫॉर ट्रांसिटिव ਲਈ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਫॉर ट्रांसिटिव ਲਈ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ट्रांसिटिव ਦੀ, a b ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ r ਨੂੰ, b c ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ r ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, a ਤੇ c ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ r ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ 1 ਤੇ 2 ਲੈ ਲਓ। ठीक है जी, 1 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2। ਇਸ ਵਾਰ 2 ਤੇ 3 ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਾ r ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਏਗਾ 2 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ a ਤੇ c, ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ 1 ਤੇ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ 1 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3। ਮੀਨਸ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ट्रांसटिव। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 6th ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਸੈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ a, ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 1 2 3 ਗਿਵਨ ਬਾਈ r। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ 1 ਤੇ 2, 2 ਤੇ 1। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, 2 ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬਟ ਨੈਦਰ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਨਾਟ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ 1 ਤੇ 2 ਐਂਡ 2 ਤੇ 1 ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ। ਫॉर ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ, ਹੁਣ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, a ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ r। ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਨੇ 1 ਤੇ 2, 2 ਤੇ 1। ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 1 1 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 2 2 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1 1 not belongs to r। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 2 2 ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, not belongs to r। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ not reflexive। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, not reflexive। ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ a b ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, b a ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ 1 ਤੇ 2 ਮੀਨਸ 2 ਤੇ 1 ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। 1 2 ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ r ਨੂੰ ਐਂਡ 2 1 ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ r ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਇਟ ਇਜ਼ asimetric। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਚਿਆ ਲਾਸਟ ट्रांसिटिव। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ट्रांसिटिव ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਫॉर ट्रांसिटिव ਲਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ट्रांसिटिव ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ a b ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ r ਨੂੰ, b c ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ r ਨੂੰ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੋਨੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ a ਤੇ c ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ r ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 1 ਤੇ 2 ਨੇ ਤੇ 2 ਤੇ 1 ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ 1 ਤੇ 2, 2 ਤੋਂ 1, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 1 1। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1 1 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 2 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ r, 2 1 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ r। ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 1
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ not belongs to are, it means ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ not transitive। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, not transitive। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆ ਬਟ not reflexive ਆ ਤੇ not transitive। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 7th ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ, show that the relation are in the set A of the books in library of a college। ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ given by r ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ x y such that x and y have same number of pages। ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਸ ਨੇਗੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਸੇਮ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਜ਼ ਐਨ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਉਹ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਣ, ਤਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵਲੀ। ਰਿਫਲੈਕਸਿਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, r। ਹੁਣ ਇੱਥੇ x ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਮੀਨਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ। ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਥ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਥ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਥ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 220 ਪੇਜ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੋਗੀ ਉਹਦੇ ਪੇਜ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ 220। ਮੀਨਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇजेस ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਲਡ ਕਰ ਗਈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ x ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੁੱਕਸ x ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਬੁੱਕ x ਹੈ have same number of pages। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਥ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਬੁੱਕਸ ਮੈਥ ਐਂਡ ਮੈਥ ਹੈਵ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇजेस। ਮੀਨਸ ਦੋਨੋਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੀਨਸ x y ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ r ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ r ਨੂੰ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਲਈਆਂ, x ਤੇ y। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 120 ਪੇਜ ਨੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ 120 ਪੇਜ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬੁੱਕ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ 120 ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, 120। ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਲਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, x y ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ x ਐਂਡ y ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੇਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਨੇ। ਐਂਡ ਜੇ ਅਸੀਂ y ਤੇ x ਲੈਣੇ ਆ, ਮੀਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ, ਜਿਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇजेस ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ x y ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕਰੂਗਾ r ਨੂੰ। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, x ਤੇ y, ਫਿਰ y ਤੇ z। ਮੀਨਸ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਥ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਮੈਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਥ ਐਂਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਥ ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੇਮ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਗੀ। ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਥ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਗੀ। ਮੀਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇजेस ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ कहता ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਚੱਕੋ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇजेस ਹੋਗੀ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਨਸ ਚਾਹੇ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਥ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਐਸਐਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਗੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡ ਕਰ ਗਈ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ 5th ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 8th ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ 8th ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ,
show that the relation R in the set A ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ R ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਸੈੱਟ ਕੀ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਨੇ 1 2 5 ਨੇ given y R ਕੀ ਕਹਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ A B ਮੀਨ ਜਿਹਦੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ A ਤੇ B ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਮੀਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ A ਆ ਸੈੱਟ A ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 2 3 4 5 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਵੀ A B ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਤੇ 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਤੇ 1 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਤਾਂ ਆਡ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੀਨਸ ਇਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਤੇ 3 ਲਈਏ 1 ਤੇ 3 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰੀਏ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ 2 ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਪੇਅਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਤੇ 3 ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਤੇ 4 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਡ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਈਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 1 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਈਵਨ ਨੰਬਰ 4 ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ 4 ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ 3 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਉਹ ਵੀ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 5 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਇਹ ਵੀ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 2 ਤੇ 4 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਈਵਨ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ R ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪੜਿਆ ਵੀ A ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੂਗਾ R ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਤੇ 1 ਦੋ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਈਏ ਸੇਮ 1 ਤੇ 1 ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 0 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ ਈਵਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਆਡ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਈਵਨ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲਡ ਕਰ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ A B ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ R ਨੂੰ ਐਂਡ B A ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ R ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਲੈ ਲੇ ਇੱਕ 1 3 ਲੈ ਲਿਆ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 3 ਤੇ 1 ਲੈ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੋਡੂਲਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਡੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ 1 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ -2 ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਡੂਲਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ +2 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਲਈ 1 ਤੇ 3 ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਗਈ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਤੇ 3 ਲੈ ਲਿਆ 3 ਤੇ 5 ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ 1 ਤੇ 5 ਲੈ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ 2 ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਫਿਰ 3 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ 2 ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 4 ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਮੀਨ ਸਾਰੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵੀ ਆ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਆ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਵੀ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੇ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ R ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਆਲ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 1 3 5 ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਆਲ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ 2 4 ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇਗੇ ਮੀਨ ਸਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰੀਏ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਤੇ 3 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ 2 3 ਤੇ 5 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 3 ਤੇ 5 ਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰੀਏ ਇਹ ਵੀ 2 3 ਤੇ 1 ਦਾ ਕਰੀਏ ਇਹ ਵੀ 2 1 ਤੇ 5 ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਮੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰੀਏ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 2 3 ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਤਾ
ਬਟ ਨੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਨ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਤੇ 4 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 4 2 ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆ ਵਾਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਨੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ 1 3 5 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਈਚ ਐਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ 2 4 ਵੀ ਆ ਵਾਲੇ 2 4 ਆਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀਤਾ ਇਵਨ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 11th ਕੁਐਸਚਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਦਾ, ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ 11th ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, show that the relation R in the set A of points in a plane given y r ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਗਾ PQ distance of the point P from the origin is same as the distance from point Q from the origin। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਪਲੇਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ 0 0 ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਤਾ ਵੀ ਇਹ origin ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਾਡਾ 0 0, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ O ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ origin ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ P ਦੀ ਐਂਡ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ Q ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ Q ਲੈ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਮੀਨਸ PO ਤੇ OQ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ P ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ x1 ਤੇ y1 ਤੇ ਜਿਹੜਾ Q ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ x2 ਤੇ y2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ +1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ P ਤੇ Q ਤੇ O ਤੇ Q ਇਹਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਸਾਡੇ P ਤੇ Q ਪੁਆਇੰਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ x2 x1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ y2 y1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅੰਡਰਰੂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 0 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ x2 y2 ਲੈ ਲਓ ਰਫਲੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ x1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, y1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇਗੇ 0 0 ਤੇ 0, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ x1 ਤੇ y1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x1 0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ y1 0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਤੇ Q ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ 0 0, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ x2 ਤੇ y2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ x2 x1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ y2 y1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅੰਡਰਰੂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ x1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ x ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ, y1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ y ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅੰਡਰਰੂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ x2 ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ y2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ y2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ y2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਡਰਰੂਟ ਆ, ਅੰਡਰਰੂਟ ਨਾਲ ਅੰਡਰਰੂਟ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਕੁਅਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਸਕੁਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੰਡਰਰੂਟ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਚਿਆ x1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ y1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ x2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ y2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫॉर ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਆ। ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ R, ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ P ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ Q ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ P ਲੈ ਲਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤਾਂ OP ਤੇ OP ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, AB belongs to R ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ A belongs to R। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ O ਤੇ P, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, O ਤੇ P ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢੀਏ ਤੇ O ਤੇ Q ਦੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਮੀਨਸ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ O ਤੇ P ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਗਈ, O ਤੇ Q ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਆ ਗਈ, ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ OQ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਅਦ ਚੋਂ OP ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ।
इस तो बाद असीं चैक करना है साडा रिलेशन ट्रांसटिव। देखो ट्रांसटिव लई असीं की कहता उन्होंने भी एक पॉइंट होर ले लीए, इत्थों ले लीए आ वाला पॉइंट आर, ठीक है। कोई भी पॉइंट असीं आर ले लीए, ओहदी डिस्टेंस जिहड़ी होगी वो की होगी सर्कल तो ओरिजिन तो वो भी सेम होगी, ठीक है। हुण पहला असीं ओ पी फाइंड आउट कीता, ओ पी फिर ओ क्यू, इन्हां दोनों की डिस्टेंस आपस दे विच इक्वल आ। इस तो बाद जे असीं ओ क्यू इन्हां दी डिस्टेंस फाइंड आउट करिए ते ओ आर दी डिस्टेंस फाइंड आउट करिए, क्योंकि ये सारे की ने सर्कल दे रेडियस ने, सर्कल दे रेडियस हमेशा ही इक्वल होणगे, किते मर्जी तुसीं इन्हां नूं ड्रा कर लो, ठीक है। उस तो बाद OP ते OR, जे असीं OP लईए ते OR लईए वो भी सेम होणगे, उन्हां दी डिस्टेंस भी सेम होगी। तुसीं सपोज करके सॉल्व करके भी देख सकदे हो, ए पॉइंट नूं आपां x3 y3 लैके जिवें आपां ये कंडीशंस कीती सी, बार-बार करन नाल तुसीं जस्ट एक वारी करो, मींस उस तो बाद आपां सिंपल MA लिख सकदे हां, ठीक है जी। तो ये भी की हो गया साडा रिलेशन ट्रांसटिव हो गया। देखो साडे तिन्ने जिहड़े हैगे ने रिलेशन होल्ड करके सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव ते ट्रांसटिव, इट मींस की हो गया साडा ये इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है जी। इस तो बाद आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगे अपने को आएगा 12th क्वेश्चन। देखो 12th क्वेश्चन च की कहा, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ आर ट्रायंगल्स। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ T1 ਤੇ T2 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੇ, ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਚ T1 is similar to T2, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੂ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, T1 T2 ਵੀ T1 ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ T2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਟਸੈਲਫ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਵੀ ਨੋ ਈਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਇਟਸੈਲਫ। ਹਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ T1 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਉਹ T2 T1 ਤੇ T1 ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੀਨਸ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ T1 ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ T1 ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਮਿਲਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ T1 ਤੇ T2 ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਈਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਈਚ ਐਂਗਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, T1 ਤੇ T2 ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਜੇ T1 ਤੇ T2 ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਵੀ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੀਨਸ T2 ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ, ਜਦੋਂ ਇਹ 1 ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਵੀ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, T2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਹੋ ਗਿਆ T1 ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਮੀਨਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। T1 ਹੈਗਾ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ T2, ਮੀਨਸ T1 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੇ T2 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡਸ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤਾਂ T1 T2 ਤੇ T3 ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 1 ਤੇ 3 ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਲਡ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ट्रांसटिव भी हैगा। इट मींस की हो गया साडा रिलेशन इक्विवेलेंस शो करना सी, तिन्ने जेडे रिलेशन ने सैटिस्फाई कर गए, इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। इस तो बाद देखो सानू की कहा, इत्थे तक अपना जेड़ा हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तो बाद की कहा, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल, 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स लेनियां ने जिन्हां दी T1 विद साइड्स, T1 ट्रायंगल आ, T1 विद साइड्स, जिहड़ी T1 ट्रायंगल आ फर्स्ट ਇਹਦਾ B ਪਾਰਟ ਲੈ ਲਓ। T1 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 3 4 ਤੇ 5। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ T2 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਵਿਦ ਸਾਈਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ 5 12 ਤੇ 13, 5 12 ਤੇ 13। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ T3 ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, देखो 6 8 ਤੇ 10। ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, 6 8 10। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋਸਪੌਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, 6 5 ਤੇ ਕੈਨਸਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, 6 3 ਤੇ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, T1 ਤੇ T3 ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ,
3/6 and 4/8 is equal to 5/10। देखो 3 ਨੂੰ 6 से कैंसिल करोगे 2, 4 ਨੂੰ 8 ਤੇ कैंसिल करोगे 2, 5 ਨੂੰ 10 ਤੇ कैंसिल करोगे 3। मीन साडा रिजल्ट की आ गया 1/2। देखो केड़ी केड़ी जेडी ट्रायंगल होगी आपस दे विच रिलेटेड होगी ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ T1 and T3 आर रिलेटेड। ठीक है जी, आपस केड़ी केड़ी ट्रायंगल्स ने जेडी रिलेटेड ने वो T1 ते T3। ठीक है जी, ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 14th क्वेश्चन है वो ਇਸੇ क्वेश्चन ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। स्टूडेंट ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 15th क्वेश्चन। मैं 13th ਤੇ 14th क्वेश्चन ਛੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 12th क्वेश्चन ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। देखो 15 क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, let r be the relation in the set। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੈੱਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉੱਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ, ਤੇ ਗਿਵਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਆਪਣੇ ਆ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। देखो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਤੀ r is reflexive and symmetric। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ r ਹੈ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਟ ਨਾਟ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ। देखो ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਲਈ 4 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ 1 1 2 2 3 3 4 4। देखो ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੂੰ r ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, 1 1 ਵੀ ਹੈਗਾ 2 2 ਵੀ ਹੈਗਾ 3 3 ਵੀ ਹੈਗਾ 4 4 ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 2 ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ r ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 2 ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ 2 1 2 1 ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2 1 ਜਿਹੜਾ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕਰ ਗਿਆ r। ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਬਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾਟ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, r is reflexive and transitive but not symmetric। देखो ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ r ਹੈ r is reflexive, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਤੇ 2 ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ r ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ 2 ਤੇ 3 ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। देखो अपने को की आ गया 2 ਤੇ 3 ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ 2 2 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ r ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 1 ਤੇ 2 ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ r ਨੂੰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ, ਇਹ B ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋਗੀ क्योंकि अपन की क्या सी ये रिलेशन ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਹੈ। ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਆ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਨਾਟ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਟ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ।